अस्सलाम वालेकुम सत बिस्मिल्लाह ते जी आयां नूं। मेरा नाम है अली उस्मान बाजवा और तुहाडा पसंदीदा प्रोग्राम अज दा मेहमान चलदा पिया पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर तो। और ये प्रोग्राम जिहड़ा हर सोमवार नूं तुहाडी खिदमत च असीं पेश करने और तुहाडी ईमेल्स खत पत्र चिट्ठी तो पता चलदा है कि तुसीं वाकई इसनूं पसंद फरमांदे हो। मेरे नाल मौजूद ने चमन हुसैन और ये वधिया प्रोग्राम अज असीं लैके दो ही चलांगे। अच्छा गल है कि अज मेरे जहन च गल निकलदी गई कि इतदाल का लफ्ज़ जोड़ा वो अक्सर असी अपने स्कूलों कॉलेजों च पढ़िया, लेकिन अपनी जिंदगियों में उसका इस्तेमाल बहुत घट किया। सर्दियों के की होंदा है कि पिन्नियाँ बनदियां ने, गर्म दाल बनती है, गजरेला बनता है, होर गर्म चीज़ां काफ़ी ज़्यादा बनदियां ने खाण वास्ते। मावां जड़ियां ने अपने बच्चों वास्ते बनांदियां ने, इस तरह सारा घर जोड़ा खांदा। लेकिन असी बेतदाली की वजह तो इन्ना कुछ खा लें कि बाद विच काफ़ी मसाइल साड़ी जिंदगी आ जाते हैं। ये सिर्फ खाण का सिचुएशन, इस तो इलावा ब्याह शादी जी वो भी चलती है भी वो जो खाना असीं ज़ाया करने और जो पैसा बिला वजह का लुटाने वो भी बेतदाली है। ईवन कि जे तुसी गड्डी चला रहे हो और तुहानूं नज़र आ रहा है कि अगे रश है और तुसी हॉर्न वजाई जा रहे हो, शोर मचाई जा रहे हो, और हो सकता कोई एंबूलेंस नाल होवे, उहदे च कोई मरीज़ होवे या कोई स्कूल बस होवे या कुछ भी हो सकता, वो भी बेतदाली। सो बेतदाली दी जिन्नियां किस्मां ने वो शायद साडे कोल बहुत ज़्यादा आ गई ने। हुण लोड़ है कि असीं इतदाल अल वापस जाइए और समझिए कि एक शहरी होने के नाते साढ़े फ़राइज़ की ने और साढ़े हुकूक की ने। इस बेतदाली की गल अगर असीं टोरीए तो अज असीं कोशिश की कि एक ऐसी शख्सियत नूं प्रोग्राम में दावत दी जाए जिहड़ी कि साड़ियां बेतदालियां दा कोई हल कोई जुगाड़ सानूं दसन। जे असीं विआह ते बहुती रोटी खा लीए या घर च पक्की शै कोई बहुत ज़्यादा खा लीए तो मैदे की सोजिश हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, सारियां कहानियां हो सकदियां ने। इसलिए असीं स्टूडियो दावत दी है डॉक्टर खालिद महमूद नूं, गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट है ने। और ये लफ्ज़ बड़ा औखा सी मेरे लिए, मैं पूरा जोर ला के याद किया पहले गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इंज दा जी कुछ लफ्ज़ तो ये प्रोनाउंस करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भारी मैडिकल की टर्म हैगी। तो सब तो पहले तो तुहानूं जी आयां नूं कहांगे डॉक्टर साहब अपने स्टूडियो दे विच। ते पंजाब दे रंग कैसे लग रहे हैं साडे स्टूडियो? माशाल्लाह एक्सीलेंट जी, बहुत मज़ा आ गया है कि चारों तरफ बहारां देख के और फूल देख रहे हैं मैं चारों तरफ, और उसके ऊपर आप दोनों माशाल्लाह जी गुलदस्ता खिलिया हुआ है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब दे नाल एक मुसव्विर भी साडे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद ने, पेंटर हैगियां ने, ना इन्हां दा राफिया अरशद, पंजाब यूनिवर्सिटी तो फाइन आर्ट की तालीम हासिल कर रही ने। उन्होंने भी जी आयां नूं कहांगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत तुहाडी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा तुसी ऑयल पेंट गालिबन अज कर रहे हो और ये इनू सुकाउण लई काफ़ी टाइम चाहिए होंदा है, कोटिंग वगैरह की कुछ होंदी है। हाँ तो जी। ये की अज तुसी साडे लई पेश कर रहे हो फाइनल टच दे के? मैं पंजाब दी लैंग्वेज जो है ना अज जिस तरह असी देखी जाए कि डोल बहुत ज़्यादा आम होंदा है। डोल दी एक जेह्ड़ी बीट होंदी है उसदे विच सारे लोग उस तरह डांस करते हैं। तो जो हमारा एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट जोड़ा है और जो साडा कल्चर है ढोल नाल जुड़िया, मेलियां ठेलियां दा हो जाए या ब्याह शादी का हो जाए, उन्होंने डिपिक्ट करने की कोशिश कर बिल्कुल ऐसे ही है जी। बहुत शुक्रिया, तुसीं जरा अपना काम जारी रखो, असीं परत के तुहाडे अल वापस आवांगे। अच्छा डॉक्टर साहब बेतदाली की मैं गल की और ये जी तुसीं टर्म सख्त जी याद कराई है सानूं, पहले तो ये दसो कि की होंदा ताकि आम लोगों को भी समझ आ जाए। देखिए वो डॉक्टर जिहड़ा मैदा और मैदे दे रिलेटेड आज़ाद जिवें मैदा है, अंतड़ियाँ है, नाल जिगर है, जड़ा भी डॉक्टर इन्हां चीज़ों के नाल काम करता है या वो मरीज़ देखता है जिन्होंने मैदे की तकलीफ होए या अंतड़ियाँ की तकलीफ होए या जिगर की कोई तकलीफ होए, उन्होंने असी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहते हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जी ठीक है। इस तरह ही जड़ा सिर्फ जिगर का ट्रीट करता उन्होंने असी कहने हैपेटोलॉजिस्ट। बेसिकली हैपेटोलॉजिस्ट से मुराद कि वो डॉक्टर जड़ा जिगर की तकलीफ का इलाज करता है। सो इस तरह ही एंट्रोलॉजिस्ट तो मुराद बेसिकली होंदा है जिहड़ा अंदर देखता है। गैस्ट्रो बेसिकली मैदे नूं कहंदे, तो गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट जिहड़ा कि मैदे दे अंदर देखता है। सो इसलिए तुसी जिहड़ी मुश्किल दी टर्म है शुरू तो सानूं भी इन्ना ही सी याद हुंदी। अच्छा डॉक्टर साहब तुसी कह रहे हो कि हैपेटोलॉजिस्ट जी ਇਹਦੀ ਕੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦਾ? देखिए हैपेटाइटिस मीन एंड पे हैपा लिवर टाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर कि जिगर की जिहड़ी सोजिश है उन्होंने असी हैपेटाइटिस का नाम दे दें। हुण जिगर की सोजिश की बहुत सारी वजूहत होंदी हैं जिहदे विच बेजा अद्वियात का इस्तेमाल, खाना पीना अच्छी जगह तो नहीं, मसलन असी ऐसी जगह तो खाना खा लिया जिथे हिफजाने सेहत के असूलों का
ਮਤਲਬ ਖਿਆਲ ਸਫਾਈ ਨਾ ਸੁਥਰਾਈ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਸਲਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਾ ਧੋਤੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੀਲੇ ਯਰਕਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਪੀਲਾ ਯਰਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਏ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਈ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਏ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨਲੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਈ ਹਾਮਲਾ ਖਵਾਤੀਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਮਲਾ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਦੇ ਹਮਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਦੂਜੇ ਔਰ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਟ੍ਰਾਈਮੈਸਟਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਪਰ ਵਕਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਤਦਾਲ ਪਸੰਦੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਹੀ ਧੋ ਲਈਏ तो बहुत कई दफ़ा सी और पानी जड़ा उन्होंने उबाल के ले लिए तो असी बहुत सारी बीमारियों तो बच सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैदे की अगर गल दोबारा असी वापस उस नाल ही जोड़िए, उस टर्मिनोलॉजी के नाल जोड़िए, अक्सर कहा जाता है कि बच्चे का मैदा कमज़ोर है, क्या मैडिकली बाय बर्थ इस तरह होंगे कि किस कुछ लोगों का मैदा कमज़ोर होंगे है या कोई एक्सट्रा फैक्टर्स होंगे ने जिहदी वजह तो हो जाता? कुछ लोगों को मैदे का बाय बर्थ, जैसे कुछ लोगों में एक एंजाइम होता है लैक्टोज, अगर उसकी कमी होगी, उसकी कमी होएगी, वो दूध नहीं प्रॉपरली हजम कर सकते। सो इसका मतलब है कि उन्होंने जेनेटिक मेकअप शामिल है। इस तरह ही कुछ लोगों के विच होर एंजाइम भी इस तरह उन्होंने कमी होंगी, वो हजम प्रॉपरली नहीं कर बाय बर्थ। लेकिन जड़ा ज़्यादातर देखा गया है वो साडे माहौल की वजह ना, साडे खाण पीण की वजह ना। सो असी मिर्च मसाला, फिर साढ़े यहाँ मिर्च का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल। वैसे तो मैदे नूं कुछ नहीं कहते, लेकिन एक दफ़ा तुहाडे मैदे च डिस्टर्बेंस हो जाए तो फिर समझो कि तुसी फिर दिन ब दिन तुहाडा जिहड़ा नॉर्मल खाना भी है वो भी मुश्किल होता जाता है। बिल्कुल इसी तरह ही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिहड़े बच्चे पढ़न आते हैं लाहौर या इस तो इलावा पाकिस्तान के बाकी वड्डे शहरों के हॉस्टल च रहिंदे ने, प्राइवेट हॉस्टल च रहिंदे ने, मजबूरी बन जाता बाहरों खाना खाना क्योंकि स्कूल कॉलेज जाना है, शायद टाइम नहीं है, कुछ नूं पकाना नहीं आउंदा, तो ज़ाहिर बाज़ारी खाना जिवें तुसीं दस रहे हो बुरा ही होंदा। सवाल है वे कि बहुत ज़्यादा खाना खाने की वजह तो बाहर दा और मसाले दा, क्या मैदा इरिवर्सिबल सिचुएशन चला जाता है कि बाद ठीक है तो नहीं होती, रिवर्सिबल होती है। लेकिन देखा ये गया है कि वो बच्चे जो हॉस्टल्स में थोड़ा जिहा पंजाबी दसोगे तो पिंड वाले ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੌਸਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਬਨਿਸਬਤ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੈਸ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਉਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਕ ਜਰਾਸੀਮ, ਮੈਦੇ ਦਾ ਜਰਾਸੀਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਐਚ ਪਾਇਲੋਰਾਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੈਦੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਦੇ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਦੇ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੀ ਦਰਦ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੀ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਈ ਦਫਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਐਕਸੈਸਿਵ ਗੈਸ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀ ਡਰਿੰਕ ਨੇ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀ ਡਰਿੰਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀਅਤ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਦੇ ਦੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੇਇੰਤਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਜ਼ੀ ਡਰਿੰਕ ਦੀ, ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਗੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀ ਡਰਿੰਕ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਹੈ ਮੈਦੇ ਵਾਸਤੇ और ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों बन गया, क्या वाकई लोगों को ठंडक महसूस होती है फिजिकली? देखिए वो वक्ती तौर पे तो कई दफ़ा होता है, वक्ती तौर पे उनको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन ऑलरेडी तजाबियत ज़्यादा है, तजाबियत तो पहले ही ज़्यादा है तो वो उत्ते तुसी होर तजाब पा दिता है तो वो वक्ती तौर पर तो शायद
ਡਕਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਸਕੂਨ ਫੀਲ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਤਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਿਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਚ ਪਾਇਰੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਰਫੇ ਆਮ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? देखिए, एक तो पेट के कीड़ों की बेशुमार इकसाम है। ठीक है। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਇਲੋਰਾਈ, ਐਚ ਪਾਇਲੋਰਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਮਲਾਪ, ਉਹ ਪੇਟ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਵਾਤੀਨ 'ਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇੰਡੋ ਪਾਕ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਉਹ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਮਲਾਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਐਨਕਾਈਲੋਸਟੋਮਾ ਡਿਓਡੀਨੇਲ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਸਮ 'ਚ ਫੌਲਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫੌਲਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਖਾਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਚਮੂਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹਾਫ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਔਰ ਅਰਾਊਂਡ ਹਾਫ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਮੂਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਹੁੰਦਾ 1 ਤੋਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਈਏ ਤੇ ਇਹ ਜਰਾਸੀਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਹਦੇ ਵਾਲਾ ਜਰਾਸੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਖਤ ਜਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਿਹਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਮ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਹੋਵੇ, ਬੀ ਹੋਵੇ, ਸੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ना कोई खतरे वाली सूरत हाल है? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हेपेटाइटिस बेसिकली जिगर की सोजिश ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਅਲਾਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਲਾਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਪੀਲਾਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਏ ਔਰ ਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮੂਮਨ ਪੀਲਾਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ, सी और बी बहुत ਕਾਮਨ है। सी आम ज़बान में काले जरकान का नाम दिया जाता है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अमूमन पीलापन नहीं ਹੁੰਦਾ शुरू च, बल्कि पता ही नहीं चलता कि बच्चा या लड़का या लड़की उन्हें किते एडमिशन लेना कॉलेज, अपने टेस्ट रूटीन ਦੇ कराए या उन्हें बाहर जाने ਲਈ मैडिकल कराया, ਉਹਦੇ ਚ ਟੈਸਟ कराए तो पता चलिया कि जी ਉਹਨੂੰ ईदर हैपेटाइटिस बी है या सी है। और पहले नंबर ਤੇ ਪੀਲਾਪਨ और दूजे बन ਭੁੱਖ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੀਲਾਪਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੀਲਾਪਨ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਬਿਲੀਰੂਬਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਇੱਕ ਰਤੂਬਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਲਾਪਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਰੂਬਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਨੋਰਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਕਦਾਰ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਬ 'ਚ ਗਾੜਾਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਈਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਲੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੀਲਾਹਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਮਾਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੀਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲ ਪੀਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਟਿੰਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਯੈਲੋ ਟਿੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜਰਕਾਨ है। सो वो फिर पेट में दर्द। अब जो ए और ई है ये सेल्फ लिमिटिंग है। यूजुअली इनका इन्फेक्टिविटी पीरियड भी 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक होता है। और अमूमन मरीज जड़ा बच्चे जड़े ने हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाते, मैक्सिमम 8 हफ्ते, और कई दफ़ा बहुत लंबा भी जाए तो 6 महीने तक जा सकता है। ए और ई दोनों दे ਉਹ 4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਗੈਰ ਜਰਕਾਨ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਜਰਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਰਕਾਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪੀਲਾਪਨ, ਔਰ ਕੁਛ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜਰਕਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਲਿਮਿਟਿੰਗ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ
ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ A ਜਾਂ E ਕਿਸੇ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੁਦਾਫਿਅਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲੀ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਔਰ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਔਰ ਵਕਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਗੱਲ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਲੱਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੌਰਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਪਖਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਮਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ, ਕਈ ਦਫਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰੇਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ? ਅਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਫਰਟੀਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਆ ਕਾਮਯਾਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਗਰ ਦੇ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ A ਔਰ E ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਵਕਤੀ ਯਰਕਾਨ ਦਾ ਮਾਸਵਾਏ ਕਿ ਸ਼ਦੀਦ ਯਰਕਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਿਊਟ ਫੁਲਮੀਨੈਂਟ ਹੈਪੈਟਿਕ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ B ਔਰ C। ਜੋ C ਹੈ, ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫੌਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਗਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਗਰ ਸੁੱਕੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਵੈਰੀਸਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੈਰੀਸਿਸ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਫਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੈਰੀਸਿਸ ਫਟਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਾਮਨਲੀ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ B ਜਾਂ C, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਦਾ ਸਰਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਉਹ B 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, C 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, A ਔਰ E 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਫੇਜ਼ ਅਗਰ ਤੇ ਸਰਤਾਨ ਵਾਲੀ ਫੇਜ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਸਵਾਏ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਹੱਲ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫੇਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਾਈਲਡ ਪਿਊ ਸਕੋਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀਲਾਪਨ ਦੇਖਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਲਬਿਊਮਨ ਇੱਕ ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣੇ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਦੀ ਅਲਾਮਤ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਜਮੂਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਪਿਊ ਸਕੋਰ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਲਡ ਸਕੋਰ,
ਉਸ ਸਕੋਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਫਿਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਮਰਕਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ PKLI ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ੈਦ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੈਟਅਪ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਟ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। तो माशाल्लाह डिफरेंट सेंटर दी डिफरेंट रेशो है, लेकिन अगर जिगर दी तब्दीली इन टाइम की जाए तो वो बकायदा कामयाब होंगी। इस तो पहले की सी कि पाकिस्तान च दो प्रॉपरली नहीं सी अवेलेबल तो साडे मरीज़ां नूं बाहरले मुल्क जाना पैंदा सी। अच्छा डॉक्टर साहब एक होर चीज़ दसो कि मैदे दे हवाले नाल असीं कहा कि तुसीं कहा कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जिहड़े ने वो ज़्यादा जिहड़ा असरअंदाज हुंदे ने मैदा कमज़ोर होने की वजह तो जी कारण बनते हैं, वजह बनते हैं। क्या ऐसिया चीज़ां बच्चियां नूं और फिर ईवन टीनेजर्स नूं भी दित्तियां जाण, वड्डियां नूं भी दित्तियां जाण कि उन्हां दा मैदा जिहड़ा मजबूत होवे, जिहड़ा कहा जांदा मैदा बड़ा लक्कड़ हजम पत्थर हजम मैदा किवें बनाया जा सकदा? जी ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੇਜਾ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਉਹ ਖਾਣੇ ਘੱਟ ਖਾਦੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀ ਡਰਿੰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨੋ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਏ ਰੂਟੀਨ ਕਿ ਹਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਮੈਦੇ ਦੀ ਦਰਦ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਦਵਿਆਤ ਦਾ ਬੇਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਕੋਐਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੀਰੋਇਡ ਤੇ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬੇਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੀਰੋਇਡ ਤੜਾ ਤੜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੇ ਪੇਟ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੈਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਉਲਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਊਡੀਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਆਂਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਡਿਊਡੀਨਮ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਅਲਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਊਡੀਨਲ ਅਲਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮੂਮਨ ਖਾਣਾ ਖਾਦਿਆਂ ਦਰਦ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰਾਤੀ 12-1 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਸਕਿਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਦੇ ਦਾ ਜਰਾਸੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ, ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਮਨ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਗੈਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੂਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਗੈਸ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਮਿਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਟ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਪਨ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਲਚਿੰਗ ਜਾਂ ਡਕਾਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲੇਟਸ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਹਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੋਰਮਲੀ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ 8 ਤੋਂ 10 ਦਫਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੰਨੀ ਦਫਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਰਾਫਿਆ ਅਰਸ਼ਦ ਅਲਵਦ ਨੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਫਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਆਇਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੈਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ऑयल एंड कैनवस और स्केचिंग तो मेरा एक हॉबी है। तो और जो है मैं साथ साथ अपने फारिग वक्त ਵਿੱਚ जो है ना स्केचिंग करती रहंदी हाँ। ते बाकी
ਇਹ ਚੂँकि ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਦੀ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਇਲ ਪੇਂਟ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੇਂਟਰਸ ਸਾਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਫਰੋਮ ਫਿਜ਼ੀ ਡਰਿੰਕਸ ਟੂ ਦ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਐਂਡ ਵਟ ਨਾਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਵਾਂਗੇ, ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਟੀਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਘਰ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। जी मुड़ के वापस आ गए हैं पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर तो। मेरा नाम है अली उस्मान बाजवा और मेरे नाल चमन हुसैन मौजूदगी ने और प्रोग्राम बड़े ही सोहने तरीके नाल अगे वध रहा। डॉक्टर साहब ने तुसी गल्लां उन्हां दियां सुनियां और जानिया कि मेदे और जिगर दियां बीमारियां जिहड़ियां ने उन्हां दा की हल हो सकदा और उन्हां दे कारण उन्हां दी वजह की बनती है। कहा जाता कि जोड़े शायर होंदे ने वो नफसियत दान भी होंदे ने, क्योंकि वो ना सिर्फ इंसानी अपने दिमाग की गल सानू दसदे ने बल्कि सोसाइटी की नब्ज़ ते भी हाथ रख के दसदे ने कि की सूरत हाल उस मुआशरे दे विच उस पर्टिकुलर इरा दे विच चलदी है पई। लेकिन अगर एक नफसियत दान ही शायर हो जाए तो की होएगा, असी जानने की कोशिश करांगे। साडे नाल मौजूद ने जनाब डॉक्टर इहसानुल हक चिश्ती साहब, वैसे तो प्रैक्टिशनर ने नफसियात के हवाले नाल, लेकिन शायरी भी करते हैं। उर्दू की एक किताब आ चुकी है, पंजाबी का कलाम नवा छोया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है तुहाडी? जी जज़ाकल्लाह। और कैसा रंगला सेट साडा पंजाबी का लग रहा है? आनी माशाअल्लाह सोना है। सोना वधिया है। वधिया। अच्छा, चिश्तियां तुहाडी पैदाइश हुंदी है, लेकिन उस तो बाद फिर एजुकेशन वास्ते तुसीं लाहौर आंदे जी। हो और किंग एडवर्ड मैडिकल कॉलेज तुसीं ज्वाइन करदे हो जी। और उस तरह चलदा रहिंदा सिलसिला। ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਯਾਦਾਂ ਹੈ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਐਸਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਕਾਫੀ ਰੰਗੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਮਨ ਦਾ ਗਹਿਵਾਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਪੁਰਅਮਨ ਔਰ ਬੜੇ ਯਾਦਗਾਰ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਜਣਾ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? हाँ जी, ਹੁਣ मैं जाना ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਕਰਨ। ਐਨੂਅਲੀ 2 ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਬਦਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਦਲਾਓ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਕਨਸਟੈਂਟ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫੀਨੋਮੀਨਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹ चिश्तियाँ शहर तो शुरू हुई है या लाहौर आके शुरू हुई, या ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਵਾਕਈ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪੈਸ਼ਨਸ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਰੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਢੇਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੱਟ ਹੀ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੱਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਿਜਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹਿਜਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੇ ਉਹ ਹਿਜਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਹਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਵੇਕਲਾਪਨ ਹੈ। ਹਿਜਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਸਾਲ ਕਾਹਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਿਰਾ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ। ਵਿਸਾਲ, ਗਮ, ਹਿਜਰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਵਿਛੜਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਵਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ
ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੱਦਸ ਪੈਸ਼ਨ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ। ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਆਪ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਈਸਟ ਦੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਰਫਾਨਾ ਕਲਾਮ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਗਾਲਿਬ ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਔਕਵਰਡ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਘਟ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ, ਔਰ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੋ ਮੀਡੀਅਮ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ੋ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਵਰਨਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, बाबा फरीद गंज शक्कर देख लो, गुलाम फरीद देख लो, पंजाबी च ऐसा अदब तखलीक होया। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸਾਈਕੀਆਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਓਵਰਆਲ ਇੰਪੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਗਰੋਥ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੈਕਟਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਰਦੂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਲ ਹੀ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਲ ਹੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਪੈਣਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਰਾਇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਾਇਜ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁੱਸੇਗੀ ਨਾ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਨਸੈਪਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰਾ ਮੀਡੀਅਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵਾਜ਼ੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਥਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਰਦੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੈਰੀਅਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣ 'ਚ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਔਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो मेरा ख्याल एक्सेप्टेबिलिटी और इस जुबान इस माँ बोली ਨੂੰ ਜੋ ਵਕਾਰ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵਿੱਚ ਵਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹ ਉਰਦੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਰਦੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਸ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਔਰ ਵੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਡੱਕੇ
ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਏ ਕੁੜੀਏ, ਪਿਆਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕੁੜੀਏ। ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਕੀਕਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਲੂਲੂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸਦਾ ਏ। ਤੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਤੇ ਤਾਰੇ ਉੱਗੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਟੋਰ ਵੀ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਏ। ਤੇਰੀ ਵੀਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਵੰਗ ਹੁਣ ਛਣ ਛਣ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ ਏ। ਕਿਨਮਿਨ ਵਸਦਾ ਮੀਂਹ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਾਂਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਏ। ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਨਣ ਫੁੱਟਦਾ ਏ। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਰੱਬ ਲੁਕਿਓਂ ਵੀ ਨਾ ਲੁਕਦਾ ਏ। ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡਾ ਖਨਕਦਾ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਝਕਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੱਕਿਆ ਕਰ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਸਜਿਆ ਕਰ। ਵਾਹ ਮੈਂ ਜੈ ਜੋਗੀ ਲਈ ਕਮਲੀ ਹੋ ਕੇ, ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਤੋਂ ਝੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੈ ਜੋਗੀ ਲਈ ਕਮਲੀ ਹੋ ਕੇ, ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਤੋਂ ਝੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਬੈਠੇ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਮ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਸੱਟ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਲਹਿਜੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੀ ਵੀਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭਨੇ ਆ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ? हाँ, मैं थोड़ा कॉन्शियसली और शौरी तौर ਤੇ ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਨੋਈਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜੀ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਫੁੱਟੇਗੀ। ਉਰਦੂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਿਆ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਾਲਿਬ ਔਰ ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਲਿਬ ਔਰ ਫੈਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੱਲਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬੀਇੰਗ ਪੋਇਟ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦੀ ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ? ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫਰਾਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਰਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮਹਜ਼ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਫੀਏ ਰਦੀਫ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਾਇਰ ਮੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀਐਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਨਜ਼ਲੀ ਇਸੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੰਗੀਓ ਤੇ ਸਿੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਗਏ ਸਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਸਾਨੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਹੋ, ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੋ, ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਏ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ? ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਬੜਾ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਸੂਸਾਤ ਔਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ਨਾਸੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਰਦਮ ਸ਼ਨਾਸੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਲਮ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਰਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਕਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਆ ਗਈ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲਸਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਸੂਸਾਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਪਨਿੰਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਤੀਫ ਜਜ਼ਬਾ ਖਾਤੂਨ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਨੇ, ਔਰ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਆਮ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਰਫਾਨਾ ਕਲਾਮ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਫਤ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਹਕੀਕੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ਼ਕ ਫੜੋਗੇ ਤੇ ਮਜਾਜ਼ ਤੋਂ ਹਕੀਕੀ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਫ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ, ਔਰ ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਮਜਾਜ਼ੀ ਇਸ਼ਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਦੀ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਕੋ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਪਾਗਲ ਕਰਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਡਰੱਗਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਸਾਈਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਘਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ 15% ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ ਸੁਸਾਈਡ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਗਲੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਡਿਪਰੈਸ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਪਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਜਾਂ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਰਦੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ
ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰੇ ਔਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜੌਬ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂਡ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਲੀਪ ਔਰ ਐਪੀਟਾਈਟ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੌਰਨ ਹੈਲਪ ਸੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮਨਫੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਹੈਲਪ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਅਕਸਰ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਰეკਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਔਰ ਥੋੜੇ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ? ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਤੀਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇਮਤਾਂ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਤਰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਗੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਲੀ ਹੋਵੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ 4 ਸਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਟੁਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਵੇਖ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬਦਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦਲਾਓ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਹਦ ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਈ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਥੀਏਟਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਆਰਟ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਜੀ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੜਾ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਈਵਨ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਰਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਮਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਪਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਪਨਾਹਗਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਰਟ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਸ਼ਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟ ਦਾ ਖਾਤਰ ਖਾ ਦਖਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਸਬ ਰਹੇਗੀ। ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਲੀਕੇਸੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਸਾਸੀਅਤ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਟੋਲਰੈਂਟ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਰ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬੇਹਿੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ,
ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਕੇ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਸ਼ੋਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਨੂਨ ਲਤੀਫਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਰਦ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਆਮਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਲਸਿਲਾਕਾਰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ? ਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਖਿਆਲਾਤ ਇੰਨੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾ ਰਵੇ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਮੇਰੀ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਲਿਖਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਖਬਰੇ ਉਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਵਜ਼ੂ ਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭਾਗ ਪਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਵਾਹ। ਡੁੱਲਦੀ ਹੋਈ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅਥਰੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਉਹ ਸ਼ਟਾਪੂ ਤੇ ਗੀਟੀਆਂ ਖੇਡਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗੁੱਤੀ ਬਾਲੜੀ ਤੁਰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਮਿੱਠੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਏ ਜਿਵੇਂ ਸਤਰੰਗੇ ਬਾਲਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫਾਂ ਦੇ ਰੰਗਦਾਰ ਗੋਲੇ ਚੂਸਦਿਆਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮੇਜਰੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਖਿੜੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣ ਦੀ ਦਵਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭੋਲਪਨ ਦਾ ਸੱਜਲ ਤੇ ਨਵੇਕਲਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਦ ਪੈਂਦਾ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਮੀਂਹ ਪਾ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਪਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜਨਾਬ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭੋਰਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਬਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਗ ਭਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। जी मुड़ के वापस आ गए हैं पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर तो। मेरा नाम है अली उस्मान बाजवा, चमन हुसैन मेरे नाल मौजूद ने। और ब्रेक तो पहले साइकियाट्री की गल हो रही सी, नफसियात की गल हो रही सी, और असी ये जानने की कोशिश की कि जो फन होंदा, जो आर्ट होंदा, वो किस तरह तुहानू नॉर्मलाइज रखता और एक सोसाइटी दे विच बेहतरी ला के आ सकता है और जिन्नी रेडिकलाइजेशन है उन्होंने घट कर सकता है। इसलिए अपने स्टूडियो के असा आर्टिस्ट फैमिली होने तो कहना चाहिए, कल्ले होंदे तो आर्टिस्ट कहते, हुण तो आर्टिस्ट फैमिली हो गई है, उन्होंने दावत दी है। अक्सर तुसीं उन्होंने टैलीविजन पर वेख्या, PTV के ड्रामास भी वेख्या, थिएटर से भी वेख्या, फिल्म्स भी वेख्या, हर जगह उन्होंने अदाकारी वेखी और सब नूं बहुत ज़्यादा हसाते हैं, आप भी हसते हैं, दूजिया भी हसाते हैं, सानू सब नूं हसदे रहना चाहिए। साढ़े स्टूडियो में इस वक्त मौजूद ने नवाज अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम नवाज साहब। जी वालेकुम सलाम बाजवा साहब, की हाल है? कैसी तबीयत है तुहाडी? जी अल्लाह का शुक्र। ये कल्ले नहीं आए, बिल्कुल इन्हां दे नाल भी एक मेहमान मौजूद ने। जिवें मैं कहा कि आर्टिस्ट फैमिली हो गई है हुण ते पंजाबी दा खाने जमदियां सूलां दे मूँह तरीखे, और उर्दू दा मुहावरा है कि होनहार बरवा के चिकने चिकने पात। और अहमद नवाज साढ़े नाल मौजूद ने, साहबजादे ने नवाज अंजुम साहब दे, और गायकी कर रहे हैं अजकल बड़ा इन यूथ दे विच। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सब तो पहले तो मैं पाकिस्तान टेलीविजन का बेहद मशहूर और बहुत ही सोहना तुसीं प्रोग्राम कर रहे हो। अज दा मेहमान ते
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਓਨਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ, ਕਾਮੇਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਥੀਏਟਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੇਡੀਅਨਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਡੀਅਨਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਜੈਂਡ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਈਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਲਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਮੋਇਨ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੈਜੈਂਡ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਮ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਟ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਕਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੁਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਜੁਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭੰਡਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਈਵਨ ਜੁਗਤ ਦੀ ਡੁੰਗਿਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੋਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਮੇਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਰੂਮਮੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣੇ ਸਾਂ, ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਬੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਅਸਲ 'ਚ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਾ ਫਨਕਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਫਨਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਨਾ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਾਸਰ ਚਨਿਊਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਪਾਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਲਹਮਰਾ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਗੋ-ਦੋ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ 1990 'ਚ ਸਈਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਲਹਮਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਰ ਲਿਸਟ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਦੌੜ ਇੰਨੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡਰਾਮਾ, ਮੈਂ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 5 ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਡਰਾਮਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। 1 ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲਿਆ, 1 ਸਾਲ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਮਾਰਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਰਾਮਾ ਯਕਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਰ 5 ਦਿਨ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਮਾ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਓ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਓ। ਬਗੈਰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੱਕਨ ਦਾ ਉਸਾਰ ਲਓ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਕਹਤਾ ਉਹ ਲਿਓ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਡਰਾਮਾ, ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਇੰਜ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਖੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਲਖ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿਆ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ
ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਛੋ ਲਈਏ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਮਦ, ਚਮਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬੱਚੀ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਬੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਰਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਸਲ ਚ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਖੁਦ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪੇਂਟਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ 6-7 ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੇਂਟਰ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਨਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਨਮਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਵੇਖਿਆ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ 2 ਬੁੱਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅਰਟੀਰੀਅਲ ਸਿਸਟਮ, ਵੇਨਸ ਸਿਸਟਮ, ਯੂਗਲੀਨਾ, ਪੈਰਾਮੀਸੀਅਮ, ਕਲੈਮੈਂਡਾ, ਮਨਾਸ, ਅਮੀਬਾ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਮੀਸੀਅਮ ਖੁੱਸੇ ਅੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਬਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਬਗੈਰ ਵੇਖੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬਗੈਰ। ਅੱਛਾ ਅਹਿਮਦ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੀ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਮੇਡੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਬਾ ਦਾ ਬਲੱਡ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਮੇਡੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਉਹ ਵੀ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਪਕਮਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਏਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਛਾ ਅਹਿਮਦ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਕ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡੈਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ OSTਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਨਰਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸੁੱਟਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਵੇਖਣੇ ਕਿ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਹੈ, ਆतिफ असलम ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਾਇਰ ਅਲੀ ਬੱਗਾ ਜੀ, सजाद अली साहब ने, यानी कि ये बेतहाशा ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਉਹ ਸਲੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਮਦ, ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਰ ਆ ਗਿਆ ਰੈਪ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯੰਗਸਟਰਨਰਸ ਨੇ ਔਰ ਫਾਰਿਸ ਸ਼ਫੀਕ ਹੈ, ਬੋਹੀਮੀਆ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟਾਰ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰ ਹੈਗਾ ਰੈਪ ਦਾ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਯੂਥ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਰੈਪ ਪੂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਓਬਲਾਈਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਲੋਕੀ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ YouTube ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਘਟ ਗਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਮਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਥੋੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਮੌਸੀਕੀ ਵੀ ਸੁਣਨ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਨ। ਅਹਿਮਦ, ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਜ ਜੀ।
मुल्तानी बड़ा सोहना है, ढोला मुल्तानी बड़ा सोहना है, ढोला मुल्तानी बड़ा सोहना है, ढोला मुल्तानी बड़ा सोहना है। करदानी बेवफाई तायो तमें अख लाई, करदानी बेवफाई तायो तमें अख लाई, एदे जे आने कोई होना है। ढोला मुल्तानी बड़ा सोहना है, ढोला मुल्तानी बड़ा सोहना है, ढोला मुल्तानी बड़ा सोहना है, ढोला मुल्तानी बड़ा सोहना है। ਅੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲੇ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਮੁਖੜਾ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੰਨ ਦਾ ਉਹ ਟੁਕੜਾ। ਅੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲੇ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਮੁਖੜਾ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੰਨ ਦਾ ਉਹ ਟੁਕੜਾ। ਸੋਹਣਾ ਸਨੱਖਾ ਢੋਲਾ ਪਾਂਦਾ ਜਦ ਕਾਲਾ ਚੋਲਾ, ਸੋਹਣਾ ਸਨੱਖਾ ਢੋਲਾ ਪਾਂਦਾ ਜਦ ਕਾਲਾ ਚੋਲਾ, ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਖੰਡ ਦਾ ਖਡੋਣਾ ਏ। ਢੋਲਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਢੋਲਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਢੋਲਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਢੋਲਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ। ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸਦਾ ਏ, ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ, ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਗੋਲਦਾ। ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸਦਾ ਏ, ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ, ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਗੋਲਦਾ। ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੇ ਛੱਲੇ ਛੱਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੇ ਛੱਲੇ ਛੱਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਦਾ ਪਰੋਣਾ ਏ। ਢੋਲਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਢੋਲਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਢੋਲਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਢੋਲਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਅੰਜੁਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਫੀ ਨਾਮ। ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋ ਮੌਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ, ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਅੰਜੁਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ, ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 90s ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ 90 ਚ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਰਾਮਾ, ਮੈਂ 78 ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ 78 ਅੱਛਾ, ਤੋਂ। ਤੇ ਸਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਦੀਆਂ 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਗਾਹਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 50 ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੰਗ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿ 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੱਛੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਮੱਛੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਡੱਡੂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਉਹ ਵੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਈਏ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਡੱਡੂ ਖਾ ਰਹੇ ਬਸ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ, ਕਾਰਾ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ, ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਓ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ, ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਸਨਮ ਖਾਨਾ। ਅੱਛਾ, ਫੁੱਲ ਆਫ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਟੇਜ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟਰਾਇਓ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਖਾਵਤ ਨਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਨਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 100 ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਰਫਾਨ ਕੋਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਜਾਂ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, 100 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੈਚਅਪ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਸਨਮ ਖਾਨਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤਾਨਾ ਜ਼ਬ ਐਂਟੀਨਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ ਥੱਲੇ ਦੁਕਾਨ। ਦੈਨ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਬੈਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਗੈਰ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਡਾਂਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਡਾਂਸ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਅਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੋਈ ਤਬਕਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਘਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਸ਼ੋਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਬਣ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਅਜੀਬ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੀਬ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਥੀਏਟਰ ਦਾ। ਗਾਣੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੋ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਤਬਕਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1500 ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਗਾਣੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਹੁਣ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕਮਸਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਵਧੀਆ ਨਾ ਆਖੀਏ। ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਾਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਸੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਡਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਭਾਬੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਹਾਂ, ਨੌਕਰ ਨੌਕਰਾਨੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਖਤਾਵਰ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੌਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਹੁਸਨ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮਤਜ਼ਾਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵਾਕਈ ਗਰੀਬ ਨੇ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਐਕਟਰ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ? ਚਮਨ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ 0 ਮੀਟਰ ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਟਿੰਗ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਆਪਣਾ ਵੋਕਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਣਾ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਿਓ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਯਾਦ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਿਛੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੀ। ਸੋਹਣੇ ਦਿਆ
ਬਦਲਾ ਜਾਵਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿਆ ਬਦਲਾ ਜਾਵਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿਆ ਬਦਲਾ ਜਾਵਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਖਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਹਿਮਦ, ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣੇ ਵੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਚ ਫੋਕ ਦਾ ਟੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ 뮤직 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੌਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਨਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪਿਓਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੌਪ ਮੌਸੀਕੀ ਹੀ ਪਰਸੂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੋਕ ਹੀ ਲੋਕੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਾਇਕੀ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਰਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਰੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਇਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਕਸ ਅਪ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਵੋਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਆਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਲਿਰਿਕਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਪੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲੋਕੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਵਰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ Song ਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ Song ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਗਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਾਇਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਾਤੀ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਓ, ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣੇਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਰੂਜ ਜ਼ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਕਬਰੀ ਹਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੰਬੂ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ ਤੇ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜੋ ਹਰ ਤੰਬੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਅਰੂਜ ਨੂੰ ਜ਼ਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮਿਆਨਾ ਰਵੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਕੋਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਜਾਣਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਾਮਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਗਾਣੇ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਝਲਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਗਾਣਾ B ਸਾਈਡ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਹਿਮਦ ਗੀਤ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ। वे खुले बूहे आ ढोलना, वे ना तरसा ढोलना, वे खुले बूहे आ ढोलना, वे ना तरसा ढोलना, वे कदों तक अखियां ने, वे कदों तक अखियां ने वेखना तेरा राह ढोलना, वे खुले बूहे आ ढोलना, वे ना तरसा ढोलना, वे कदों तक अखियां ने, वे कदों तक अखियां ने वेखना तेरा राह ढोलना, वे खुले बूहे आ ढोलना, वे ना तरसा
किसे दा ना डर कोई वे मैं तेरी हो गई किसे दा ना डर कोई वे मैं तेरी हो गई भुल के मैं दुनिया नू तेरे विच खो गई मैं दुखां अगे डट गई ਆਂ मैं दुखां अगे डट गई ਆਂ तू बेपरवाह ढोलना वे खुले बूहे आ ढोलना वे ना तरसा ढोलना सारा जग वैरी होया तेरे मेरे प्यार दा सारा जग वैरी होया तेरे मेरे प्यार दा जे मैं तेथों वख होवा दुनिया ते ना रवा तू नजर ना वे मैनू तू नजर ना वे मैनू वे रुक जांदे सा ढोलना वे खुले बूहे आ ढोलना वे ना तरसा ढोलना वे कदों तक अखियां ने वे कदों तक अखियां ने वेखना तेरा राह ढोलना वे खुले बूहे आ ढोलना वे ना तरसा ढोलना जी एक दफ़ा फिर वापस आ गए हैं पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर तो मेरा नाम है अली उस्मान बाजवा चमन हुसैन मेरे नाल मौजूद है ने ब्रेक तो पहले तुसी गाना भी सुन रहे सो और आर्टिस्टां नाल मिल रहे सो शोबिज़ दी दुनिया दी छोटी जी सैर तुहानूं कराई सी लेकिन हुण असी अपने स्टूडियो विच दावत दित्ती है कि एजुकेशनिस्ट नूं जानने की कोशिश करांगे कि एजुकेशन जिहड़ी है उहदी मौजूदा की सूरत हाल है और उहदे इंपैक्ट बाद दे विच एक सोसाइटी उत्ते की पैंदे ने गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रैजुएट कॉलेज फॉर वुमन ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅੱਜਕੱਲ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਲੁਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜਕੱਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਫੌਜ਼ੀਆ ਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम कैसी तबीयत रख है ਤੁਹਾਡੀ बिल्कुल आजकल तो फॉग और स्मॉग और करोना और ओमिक्रॉन वेरीएंट किनिया चीज़ां मिल के ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ सीखना फिर डील करना फिर लर्न करना ये कंटीन्यूअस एक सर्कल है लाइफ का एक हिस्सा बन गया होया है जी जी बिल्कुल कभी एक चीज़ आ जाती है कभी दूजी आ जाती है लेकिन ये है कि फिर भी चलो अंदर बैठ के या प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में विच रह के ते स्टूडेंट्स या कोई भी बंदा अपना काम कर सकता है बिल्कुल खास तौर पे आजकल दे दौर जिसले टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि तुसी दुनिया तो तुसी एक घर दे कमरे च बैठ के पूरी दुनिया विजिट कर सकते हो बिल्कुल इसे और पूरी दुनिया नाल कम्युनिकेट कर सकते जी डॉक्टर साहब सब तो पहला तो ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਚੱਲੀ ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਕੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉਦੋਂ
ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ? ਦੂਜਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ? गुजरात से इब्तदाई तालीम हासिल की थी और गुजरात के ज़मींदार घराने से मेरा तल्लक है, यानी कि पढ़ा लिखा भी और ज़मींदार भी, और ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ। ज़मींदार भी ते ज़िम्मेदार भी ਜੀ। ते लेकिन साडी एजुकेशन च जेह्ड़ा सब तो बड़ा रोल है ना वो मेरे दादा अबू दा। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ, ਬੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸੋਚਣੇ ਵਾਲੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੋਚਣੇ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਰੋਲ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਾਲੇ ਬੇਟੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਗਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। तो ये तो सपोर्ट होगी दादा अबू ਵੱਲੋਂ और काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया। फिर किहड़े इदारे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ज्वाइन किया और फर्दर ਜਿਹੜਾ एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला? मैंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सराय आलमगीर से मैट्रिक किया। मैट्रिक में मैंने टॉप किया। अच्छा। फिर स्कॉलरशिप पे गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन जेहलम से मैंने बीए किया, उसमें भी मैंने टॉप किया। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ? जी, FA च रावलपिंडी बोर्ड विच पहली पोजीशन ली। और ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਤਲਕ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਏ। ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਇੰਨਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਔਰ ਵਾਲਿਦ ਔਰ दादा अबू उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि नहीं जी है तो बड़ी फखर की गल ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਬੱਚੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ? ਬਸ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਾਂ ਤਾਲੀਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਹਲੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਚੂੰਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁੜਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦਾ ਸਪੈਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪੇਸ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿਆ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਪ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਵਕਤ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ IT, ਇੰਨੀ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ देयर। अगर वो अपने गोल को या वो अपनी मकसद ਨੂੰ डिटरमिन कर ਲੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुई। हाँ बिल्कुल, माशी हालात ख़राब हो गए। कुछ उन लोगों ने सफ़र भी किया, लेकिन हर वक्त स्ट्रगल तो तुसी देखो, स्ट्रगल जारी रही। स्ट्रगल ज़रूरी है और उस स्ट्रगल विच आखिरकार कामयाबी हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, तुसी क्योंकि विमेन यूनिवर्सिटी ते कॉलेज प्रेफरेंस ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੰਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ?
ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰੂਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਵਧਣ ਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਦਾਰੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਮਿਡਲ ਸਟਾਟਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਮਾਸੂਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਇੰਨੀਆਂ Bright ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਲੀਆਂ, ਇਤਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੋਈ ਕਿ ਕਦੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਫਾइनेंशियल इश्यूज ने, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कभी कुछ है, लेकिन ये कि फिर भी वो ना सारी स्ट्रगल अपनी जारी करके वो पढ़दियां ने और ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਲਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ, ਅਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਇਤਨੀ ਹੋ Improve ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਾ ਔਰ ਸਕਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ BS ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ BBA ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਐਮਪਾਵਰਡ ਹੋਣ ਔਰ ਇਤਨੀਆਂ ਐਮਪਾਵਰਡ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਮਨਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗੀਓ ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਿਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਫੌਜ਼ੀਆ ਨਾਜ਼। ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ। जी दोस्तों, वापस आ गए पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर तो। प्रोग्राम का नाम अज का मेहमान है और काफ़ी वधिया प्रोग्राम चलता है पे और तुसी साडा साथ दे रहे हो, ये भी गल बड़ी वधिया लगती है। लेकिन जिहड़ा खत है, जिहड़ी चिट्ठी है, जिहड़ी ईमेल है, डिजिटल चिट्ठी है, वो भी तुहाडी जिहड़ी मिलती रहती है। मजीद भी सानू दसो कि तुसी किस तरह के सैगमेंट्स साडे प्रोग्राम में वेखना चाहते हो। और चमन हुसैन मेरे नाल मौजूद ने, लेकिन डॉक्टर साहबा साडे नाल मौजूद हैगियां ने और ढेर सारियां गल्लां असीं उहनां नाल कीतियां ने एजुकेशन के हवाले नाल, उन्हां दी ज़ाती जिंदगी के हवाले नाल। अच्छा, कुछ अरसे तो वेख्या गया डॉक्टर साहबा कि कुछ अरसे तो नहीं, काफ़ी लंबे अरसे तो असीं कोई बहुत वड्डा साइंटिस्ट पैदा नहीं किया और एजुकेशन का जिहड़ा मयार है, अगर साडियां यूनीवर्सिटियां कढ के वेखीए नैट तो वो दुनिया दी यूनीवर्सिटियां तो बहुत दूर नज़र आउंदियां ने। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, सानू ये दसो कि किहड़े मोटे मोटे फैक्टर्स ने जिहदी वजह तो एजुकेशन के थोड़े हालात खराब हो गए ने, मजीद बेहतरी किवें हो सकती है? मेरे ख्याल ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸਲੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ पिछले दिनों काफी कम कीता भी अच्छी गल है कि गवर्नमेंट ने हुण रिकॉग्नाइज कर लिया और पिछले दिनों सर्वे भी किया है कि क्यों साडे बच्चे अगे नहीं जा रहे या क्यों असी कोई साडियां यूनिवर्सिटियां टॉप
ਰੈਂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅੱਛਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਕਰੀਬਨ 500 5,500 ਤੱਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੇਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ LMS ਸਿਸਟਮ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੀਆਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ रात को घर आंदे तो फिर असी डाउनलोड कर लांगे। इन बच्चों को फैसिलिटेट करना चाहिए, इनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट या एक कर्जे हसना, जैसे जिस तरह बाहर दी यूनिवर्सिटियां कर्जे हसना दिंदियां ने, मदद नहीं करदियां, वो कर्जा फिर बच्चों ने जदों वो नौकरी कर लेंदे ने वापस करना पैंदा है। इस तरह एहसास जिम्मेदारी भी हुंदा है ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤਹਿਕੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੱਭੀਏ, ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਲੱਭੀਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਓਰੀਜੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਜਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਪਲੈਜਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੋੜ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਗਾੜ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਤੋੜ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਲੈਜਰਿਜ਼ਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਜਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਜਾਣਨੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਲੇਜਰਿਜ਼ਮ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਤੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਨਿਕਲਣਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਖਾਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਮਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਖੀਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਬੰਦੇ ਆਣਦੇ, ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਦਾਖਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਚ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇਤਨਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਨੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟੈਲੈਂਟ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਲੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ बड़े साइंटिस्ट या ऐसे लोग पैदा होए ने जेड़े किथे भी बह के पढ़ सकते हैं, जेड़े किथे भी बह के मैं खुद बिल्कुल मैं खुद ਮਾਜ਼ੀ ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਬਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਬਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਨੂੰ ਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ। जितना अल्योर करोगे ना फिर दूसरे लोगों को देख के अच्छा ये चाहिए वो चाहिए ये करीदा, चीज़ा मैटर करदियां ने, नो डाउट, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਮਨ ਨੇ, ਰਿਸਰਚ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ
ਚਾਰ ਕੀਜ਼ ਦਬਾਓ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ ਔਰ Innovation ਸਾਡੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ- ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ। ਜੀ। ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੁਨੀਆ AI ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਟਾ ਫੈਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਊਸ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਮ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਮ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ जितने ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर लो, पोस्ट ग्रेजुएट ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਐਮਫਿਲ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਗ੍ਰੇਡ 4 ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਸਟਰਸ ਤੇ ਐਮਫਿਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, PhD ਵੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਅਭੀ ਹੁਣ CTI ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ PhD ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। एम्प्लॉयमेंट नहीं है। दूसरा है कि एम्प्लॉयमेंट के मौके पैदा करने की कोशिश भी नहीं की जा रही। होना ऐ चाहिए है कि जिथे तुसी एक तो मार्केट ओरिएंटेड, जिस तरह हुण गवर्नमेंट मार्केट ओरिएंटेड प्रोग्राम शुरू कर रही है, उन्होंने लिंक करना चाहिए बाहर इंडस्ट्री के नाल, ताकि नाल बच्चे लर्न करन और नाल ही वो इंटर्नशिप करके उसको अर्निंग भी करना शुरू कर दें और साथ साथ उसको नाल सारा कुछ चलता रहे, बल्कि अपना सेटअप भी बना सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੀਸ ਲਾਓ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਂਗੇ, ਨਾ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾएंगे, ਬਸ ਔਨ ਤੇ ਆਫ। ਇਨਸਾਨੀ ਸਤਹ ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਘਟ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਮਸਾਇਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬੂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ VCs ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਦਾਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਜਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 12 ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ WhatsApp ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਫਿਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਕਾਤ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਜਾਂ ਵਾਲਿਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਫੰਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਕਲਟੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਕਾਤ ਫੰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਫੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਪੇਂਟਰ ਬੈਠੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੰਡਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਆਰਟ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਹੈਗੀਆਂ 4 ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨਾ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ एजुकेशन स्टार्ट हुई थी ना, तो मैंने मैट्रिक किया था साइंस में। उदों तक मेरी अम्मी नूं बहुत जनून सी कि मैंने अपने बच्चों ना साइंस पढ़ानी है, लेकिन उस नाल ना ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ नहीं ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ शौक है वो होगा। तो मैं जो इंटरव्यू गई सा तो मैंने क्या मैं फाइन आर्ट्स करनी है, तो अम्मी ने कहा कि चलो ठीक है
ਜੈਸੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੀ ਹੋ। ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਹਾਂ। ਲਓ। ਚਲੋ ਤੋ, ਵਧੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਫਿਰ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ, ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।